अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स नन मुंगा द क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट कऊ द क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट शेविदा द चैप्टर नंबर 9 ना आउ दी चैप्टर नंदे केमिकल इक्विलिब्रियम अते चैप्टर तास ब क्लास 9 की वेले वे आउ अते चैप्टर बतासो द मैट्रिक्स रिलेटेड प क्लास 10 के वाय केमिकल इक्विलिब्रियम से शेरे द इक्विलिब्रियम नुम बतासो मह के और दले फिजिक्स के फिजिक्स की इक्विलिब्रियम सतवाय इक्विलिब्रियम से शेरे नुमुंगा वायुचियो द फिजिक्स की द इक्विलिब्रियम न पार द्व कंडीशंस थी यो बाडी बा अलोप इक्विलिब्रियम की चियागा दा द्वाड़ा कंडीशन इंश्योर कई मीन चिपदे बाडे बांदी बा टोल पोर्सुना हम द जीरो बराबरी और टोल टारकुना बा हम द जीरो बराबरी the summation of all force is equal to 0, summation of all torque is equal to 0. The equilibrium दो टाइप्स थी फिजिक्स की यो तम स्टैटिक इक्विलिब्रियम वायु बलता डायनामिक इक्विलिब्रियम वायु स्टैटिक इक्विलिब्रियम सतव स्टैटिक इक्विलिब्रियम वायु चियो बॉडी वा बिल्कुल परेस्ट की फॉर एग्जांपल दयो बॉडी दयो ब्लॉक दे पदी बांधी 10 न्यूटन फोर्स राइट साइड ते अप्लाई की और 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड ते अप्लाई की नो द द्वाड़ा साइड ना फोर्स सेम दे नो द्वाड़ा फोर्स ने यो बल बैलेंस की और बॉडी फरेस्ट के पातिशी नुमुंगा वायु चिदा बॉडी प स्टैटिक इक्विलिब्रियम किदा नेक्स्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम दे डायनामिक इक्विलिब्रियम की मोशन ही होपागे की बा मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी हाँ लेकिन फॉर एग्जांपल पैराट्रूपर रवान दे पर कांस्टेंट वेलोसिटी बांधी नमुंग वेले शू चिदा पैराट्रूपर पर डायनामिक इक्विलिब्रियम की दे हाँ नो उस मंगा केमिस्ट्री दे इक्विलिब्रियम तराजू दा द्वाड़े चिदी द यो बल न मुख्तलिफ दी पर फिजिक्स की बात तासु जुदा इक्विलिब्रियम दागे जुदाई मतलब अखलाई और पर केमिस्ट्री की बात जुदा अखलाई हाँ नो जम सरा the chemical equilibrium definition thus is a state in which both reactant and product are present in concentration which have no further tendency to change with time. हागा स्टेट छिपाए कि द्वाड़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पदासी कंसंट्रेशन की प्रेजेंट हुई ची द टाइम सरा भागी की नोर चेंज रानशी देता हुई केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल संगा फॉर एग्जांपल ददी नमक के बतासो केमिकल रिएक्शन पे जनै दम गैस वायु रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे जनै रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन देदा पदे की दा द्वाण रिएक्टेंट दी लेफ्ट साइड ता और राइट साइड ता दा प्रोडक्ट जोड़ेगी और दा ददे कंसंट्रेशन दे फॉर एग्जांपल दे नाइट्रोजन सरा 1 दे पदे जी की कोएफिशिएंट 1 द हाइड्रोजन सर 3 दे और द एमोनिया NH3 सर 2 दे नो दखा दे कंसंट्रेशन मुंगा प क्लास 9 की वेले ची मोल पर डीएम क्यूब या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मुंगोरता पुख्तो की वायु योशिस सुमरा टिंग दे और योशिस सुमरा नरोब दे देता कंसंट्रेशन वही हाँ नो जम सरा दायो रिएक्शन कीगी कलची मंग रिएक्टेंट रावाखलू और ददी रिएक्शन को देता मंगा कंडीशन चिदी आगा सेम सातली नो जम सरा वा पावल के प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं जीरो भाई द टाइम सरा सरा बा प्रोडक्ट जुड़शी जे प्रोडक्ट जुड़शी नो दा रिवर्सिबल रिएक्शन दे चिकला प्रोडक्ट जुड़शू नो दा बा बिया बैकवर्ड रिएक्शन कीगी दा प्रोडक्ट ब दोबारा मातेगी रिएक्टेंट बजोड़े नो फॉर एग्जांपल द टाइम सरा जमून सरा ददेना 0.1 मोल ददे द्वाड़ुना जी प्रोडक्ट साइड द प्रोडक्ट सर ऐड कीगी और सिमिलरली द प्रोडक्ट द साइड ना 0.1 मोल राजी और द रिएक्टेंट सर कंबाइन कीगी नो द यो साइड ना हम 0.1 मोल जी और डबल साइड ना हम 0.1 मोल राजी नो जका मंगवायु ची द कंसंट्रेशन ची दे द रिमेन सेम पातिशो ची कला कंसंट्रेशन सेम पातिशी
او د دواړو سایډ نه ایکول اماونټ آف سبسټانس زی راځي نو مونږ بیا وایو چې دا ریاکشن وس په سټیټ آف ایکویلیبریم کې دی. ښه نو مخکې به انشاءالله تاسو ورو پوه شئ چې مونږ دا ډېر شی ریاکشن به په دې باندې کوو، نو تاسو به مخکې ورو پوه شئ، بیا به مونږ ښه د دې پوره میکانیزم او هغې ته ځو. نیکسټ زموږ سره کیمیکل ریاکشن دی چې کیمیکل ریاکشن څه ته وایي. تاسو مخکې په کلاس 9 کې ډېر شی ریاکشن وغیره تاسو یاد کړي مې لیکلي به مې ستاسو د مخکې نه به ډېر شی تېرې شوي. ښه chemical reaction a process in which reactant combine to form product. هغه پروسس چې پای کې reactant رايوځای کیږي او product جوړوي. فار ایگزامپل زم سره میګنیشیم دی او دا بل زم سره HCl دی. دا میګنیشیم کلورایډ راکوي، ورسره هایدروجن ګیس راکوي. میګنیشیم او HCl زم سره ریاکټنټ دي او میګنیشیم کلورایډ او هایدروجن زم سره پروډکټ جوړیږي. نو هغه پروسس چې په کم یو کې سبسټانس رايوځای کیږي هغې ته ریاکټنټ وایي، او چې په کم یو کې سبسټانس جوړیږي هغې ته پروډکټ وایي. دې ټول ته په شریکه کیمیکل ریاکشن وایي. ښه ساری دا بره یو خبره زموږ نه پاتې شوه. نایټروجن زم سره ګیس دی او هایدروجن هم زم سره ګیس دی. نایټروجن ګیس تاسو ته پته ده چې په ایر کې دا 78% دی او هایدروجن ګیس چې دی نو دا هم زم سره په مینی کیمیکل ریاکشن کې یوز کیږي، کیټلیسټ په طور باندې هم یوز کیږي. او ایمونیا جوړیږي، نو ایمونیا په کاسمیټکس کې زیاتر یوز کیږي او فرټیلایزر کې یوز کیږي. ښه په دې ریاکشن کې زم سره میګنیشیم زم سره د سیکنډ ګروپ ممبر دی، الکلاین ارث میټل والا میټل دی. کله چې دوی د واټر سره ریاکشن وکړي نو زیاتر دا بیس راکوي. HCl دا ایسډ دی، کله چې زمون سره بیس او ایسډ ریاکشن وکړي نو دا به موږ له خامخا سالټ راکوي. نو میګنیشیم کلورایډ سالټس موږ له راکوي او ورسره هایدروجن ګیس راکوي. There are two types of chemical reaction. Irreversible reaction those reaction in which the product do not combine to form reactant. Irreversible reaction به هغه reaction چې پای کې کم پروډکټ زموږ سره جوړ شي نو دا به دوباره نه ماتېږي یا به نه کمباین کېږي چې هغه زموږ سره ریاکټنټ جوړ کړي. هغه ټایپ آف ریاکشن ته یا داسې ټایپ آف ریاکشن ته موږ ایرریورسیبل ریاکشن وایو. په دې کې به ریاکټنټ او پروډکټ د یو بل نه سیپریټ شوي په سنګل ایرو باندې، او د دې سنګل ایرو ډایرکشن به د ریاکټنټ نه پروډکټ سایډ ته وي. ها نو اوس موږ د دې اگزامپل ته راځو چې سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره رايوځای کیږي او سلفر ټرای اکساید جوړوي. سلفر ډای اکساید یو ګیس دی چې داسې پېټرول چې پای کې سلفر کانټیني سلفر باندې مشتملي، نو د هغې د کمبسټن نه دا ریلیز کیږي او دا بیا د اکسیجن سره په ایر کې ریاکشن کوي، نو زموږ سره جوړیږي سلفر ټرای اکساید. دا سلفر ټرای اکساید بیا تاسو مخکې وایي چې دا د واټر سره ریاکشن کوي او سلفیوریک ایسډ جوړوي. د هغې د وجې نه رین چې دی نو هغه ایسیډک شي. ریورسیبل ریاکشن those reaction in which the product react again to form reactant. هغه ریاکشن چې پروډکټ به دوباره ریاکشن کوي چې ریاکټنټ جوړ کړي. داسې ټایپ آف ریاکشن ته ریورسیبل ریاکشن وایي. په دې کې به ریاکټنټ او پروډکټ سیپریټ وي په ډبل ایرو باندې، او دا ریاکشن This reaction never goes to completion. دا ریاکشن به چرته هم نه کمپلیټ کیږي.
فار ایگزامپل زم سره دا ریاکشن دی چې هایدروجن د آیودین سره راوځي کیږي او دا موږ له هایدروجن آیوډاید راکوي یا هایدرو آیوډیک اسید. ها نو دا ولې کمپلیټ کیږي نه؟ دا ځکه نه کمپلیټ کیږي چې پروډکټ کې دا حیثیت چې دا دوباره ریاکټنټ جوړي او که چېرته هم زموږ پروډکټ پکار وي نو موږ به د ریاکشن په دوران کې د دې ځینه اخلو. ها زموږ سره بیا نیکسټ دیر آر ټو ټایپس آف کیمیکل ایکویلیبریم. د کیمیکل ایکویلیبریم زموږ سره فردر دوه ټایپس دي. یو ته مونږ وایو فزیکل ایکویلیبریم او بل ته ډاینامیک ایکویلیبریم. فزیکل ایکویلیبریم څه ته وایي او ډاینامیک ایکویلیبریم څه ته وایي؟ ها in equilibrium established physical equilibrium in equilibrium established by changing state of matter. دا equilibrium با الو راځي چې کله زموږ سره یو میټر په خپل پیز کې پیز یا په سټیټ کې چینج راولي د یو پام نه بل پام ته چینج شي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا H2O لیکویډ پام کې دي او دې ځای کې H2O په ګیشیس پام کې دي. نو مونږ وایو چې دا لیکویډ د یو سټیټ نه بل سټیټ ته چینج شوی دی. ها خو څنګه چل کېږي دا واټر چې دی نو فار ایگزامپل دیو د سراؤنډینګ نه ټمپریچر گین کو او دا ایواپوریشن د دې سٹارټ شو. کله چې دا ایواپوریشن د سٹارټ شو دا ګیشیس فارم ته چینج شوی. که بیا چېرته دې ګیشیس فارم کې چې کوم واټر دی دې ته ټمپریچر ډاون شي نو دا به دوباره راشي او د دې لیکویډ واټر سره به یوځای شي نو دې پروسس ته بیا مونږ کنډنسیشن وایو. کله چې د ګیشیس فارم نه راځي او په لیکویډ فارم آف واټر کې ایډ کیږي دې پروسس ته کنډنسیشن وایي. ها نو دا لاندې بل یو اگزامپل دی په دې سره مونږ هم دا ایکسپلین کوو. کنسیډر وی هیو کلوز کنټینر. فار ایگزامپل زم سره مونږ یو کلوز کنټینر راواغستو. کلوز کنټینر او ځکه راواغستو چې کوم دا ګیشیس سبسټانس دی یا د دې پروسس دپاره د کلوز کنټینر ضرورت دی. ها د سراؤنډینګ نه دیو ټمپریچر گین کو یا ورته موږ ټمپریچر ورکو نو دا واټر په دې کې پراته دي دا واټر به ایواپوریټ شي. ایواپوریشن به د دیو شي سرټایم پس به دا ویپرس په دې کې په کنسنټریشن باندې سیوا شي. کنسنټریشن به دلته سیوا شي نو دا به بیا دوباره واپس راځي او په دې لیکویډ واټر کې به ایډ کیږي. نو زموږ سره به دا پروسس کنټینیو. فار ایگزامپل داسې یو سټیټ راشي چې زموږ سره 100 واټر مالیکیول ایواپوریټ کیږي او 100 واټر مالیکیول واپس کنډنس کیږي. نو چې کله دا سټیټ راشي نو موږ دې ته بیا وایو چې دا په سټیټ اف ایکویلیبریم کې دی او دا په دې کې د پیز چینج راځي یا د سټیټ چینج راځي نو ځکه موږ وایو چې دا زموږ سره فزیکل ایکویلیبریم دی. دا تاسو په کلاس 9 کې هم ویلې دی په ټاپک ویپر پریشر کې. ها نیکسټ زموږ سره دی ډاینامیک ایکویلیبریم. ډاینامیک ایکویلیبریم څه ته وایي؟ نو ډاینامیک ایکویلیبریم داسې ډیفاین کوو چې ایکویلیبریم ان وچ د ریٹ آف فارورډ ریاکشن بیکم ایکول ټو د ریٹ آف ریورس ریاکشن. فارورډ ریاکشن او ریورس ریاکشن به تاسو مخکې وپېژنئ نیکسټ ټاپک کې دا راځي خو اوس به موږ لږ شانتي وایو چې فارورډ ریاکشن څه ته وایي او بیکورډ ریاکشن یا ریورس ریاکشن څه ته وایي. نو کله چې دا ریاکټنټ کمباین کیږي او پروډکټ جوړوي دې ته فارورډ ریاکشن وایي او کله چې دا پروډکټ ماتیږي یا پروډکټ کمباین کیږي او ریاکټنټ جوړوي دې ته ریورس ریاکشن یا بیکورډ ریاکشن وایي. نو هغه ډاینامیک ایکویلیبریم به هغه ایکویلیبریم وي چې پای کې د دواړو دا ریټ سیم شي. ریټ آف فارورډ ریاکشن او د بل سایډ نه ریټ آف ریورس ریاکشن سیم شي. نو مونږ وایو چې دا یو سیستم یا دا یو ریاکشن په ډاینامیک ایکویلیبریم کې دی. ها بیا سیکنډ زم سره د ډیفینیشن دی دوز ایکویلیبریم ان وچ د ټو کیمیکل پروسس کنټینیو ایٹ ایکول ریٹ ان اپوزیټ ډایریکشن. هغه ایکویلیبریم چې پای کې به دوه کیمیکل پروسس کنټینیو وي
په ایکول ریټ کې په اپوزیټ ډایریکشن کې یو پروسیس هم سره دا شو چې ریاکټنټ کمباین کیږي او پروډکټ جوړي بل پروسیس هم سره دا شو چې پروډکټ کمباین کیږي یا د دې ډیکم ماتیږي دا ریاکټنټ هم سره جوړي نو دا دوه پروسیس شو د دې دواړو ریټ سیم شي مین چې 0.1 مول د ریاکټنټ نه پروډکټ ته ځي نو 0.1 مول به د پروډکټ نه ریاکټنټ ته راځي او کنسنټریشن به ریمین سیم پاتې شي نو مونږ بیا ویلی شو چې دا ریاکشن په ډاینامیک ایکویلیبریم کې دی ډاینامیک مین چې پای کې به موشن وي موشن دا سبسټانس پروډکټ سایډ ته د پروډکټ نه بیا دا سبسټانس ریاکټنټ سایډ ته راځي نو ځکه ورته موږ وایو چې دا په ډاینامیک ایکویلیبریم کې دی ها بیا ډیلی لایف اگزامپل به دا شي چې فار ایگزامپل موږ یو پارټ راوغستو یا کنټینر راوغستو دا کنټینر موږ د واټر نه ډک کړی دی د دې په دې باټم کې هول دی او د برن ورته موږ یو ټوټۍ لګولې ده یو پایپ ورته راغلی دی څومره ډراپ اف واټر چې د پایپ نه کنټینر ته ایډ کیږي سیمیلرلی دومره ډراپ اف واټر د کنټینر نه بهر په دې هول باندې وځي آوټ کیږي نو د واټر لیول به زم سره خامخا سیم پاتې کیږي ځکه چې څومره واټر ورته ان کیږي دومره واټر تی آوټ کیږي نو مونږ دا دې ته داسې ویلی شو چې دا فار ایگزامپل زموږ سره فارورډ ریاکشن شو او دا بیکورډ ریاکشن شو نو زموږ سره دا کنسنټریشن ریمین کانسټنټ پاتې شو په دې کې څه چینج رانغی نو ځکه مونږ ویلی شو دې ته چې دا ډاینامیک ایکویلیبریم دی